العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أول ما خلق الله نوري صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي العمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے جس حدیث پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل و بہتر مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلے آقائے کائنات کے بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کے درود پاک نذرانے کی پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا چٹان ذات کا پہچان بریلی کے امام احمد رضا خان کیا یہ خوب لکھتے ہیں. زمین و جمع تمہارے لیے زمین و جمع تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہجا تمہارے لیے صبا وہ چلے باغ پھلے پھول کھلے دن ہو بھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے. سبحان اللہ. اور آگے قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدھا تیرا. واہ واہ سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. ابھی میں نے جس حدیث پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. نیز کتب و حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اور اسی نور سے پورے کائنات کو وجود بخشا. زمین آسمان چاند سورج ستارے اور دیگر چیز حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے ہی پیدا کیے گئے. اور حقیقت محمدی سب کا منشا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کو نبوت عطا فرمائی اگرچہ آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہوا. زمین آسمان چاند سورج ستارے اور سبھی دیگر چیزوں کی پیدائش کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیے اور نور محمدی ان کے پیشانی میں ظاہر فرمایا. پھر وہ نور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منتقل ہوتا ہوا آپ بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین اور ان کے اولاد میں اشرف و اکرم تھے. پھر وہ نور اس اسلاب طاہرہ اور ارحام طیبہ سے منتقل ہوتا ہوا ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے صلب اطہر میں پہنچا. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کے صلب اطہر سے منتقل ہوتا ہوا آپ کے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے سکم اطہر میں پہنچا تو آپ پر امید ہو گئے. اس وقت قریش پر بہت سے خیر و برکت کا نزول ہوا قحط سالی دور ہوئی اور خیر و برکت کا نزول ہوا زمینیں سعداب ہوئی بارش کا نزول ہوا. اسی وجہ سے قریش نے اس سال کا نام سنۃ الفتح والابتہاج رکھا یعنی فتح اور خوشحالی کا سال. کیا رکھا نام سنۃ الفتح والابتہاج یعنی فتح اور خوشحالی کا سال. ابھی حمل کے 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو
अभी हमल के 2 ही महीने गुजरे थे कि हजरत अब्दुल्लाह का मदीना में इंतकाल हो गया। वाकया यूं पेश आया कि हजरत अब्दुल्लाह तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे। वहाँ से वापसी के वक्त आपकी तबीयत खराब हो गई और अपने ननिहाल मामू के घर अपने ननिहाल में रुक गए और वहीं आपकी वफात हो गई। आम औरतों को जो हमल में तकलीफें हुआ करती है, आम औरतों को जो हमल में तकलीफें हुआ करती है, वो आपके वालिदा को तकलीफ महसूस तक नहीं हुआ। और उसी दौरान आपने ख्वाब में देखा कि एक शख्स आकर कह रहा है कि तेरे हमल में एक ऐसा बच्चा पल रहा है जो सारे आलम का सरदार है। जब वो पैदा हो तो उनका नाम मोहम्मद रखना। जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो हजरत आमिना ने देखा कि उनसे एक नूर निकला है जिनके रोशनी से मुल्क शाम के मोहल्लात दिखाई दे रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि मक्का से मुल्क शाम का सफर कितना दूर है। मक्का से मुल्क शाम का मोहल्लात दिखाई देने लगे, वो भी साफ साफ। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश जब असहाबे फील का वाकया पेश आया, उसी साल रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। 12 रबीउल अव्वल को सुबह शादी के वक्त आपकी पैदाइश हुई और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के सब बहुत से अजाइब व खारिक आदात का ज़हूर हुआ। अजाइब व खारिक आदात इसे कहते हैं कि जैसे पेड़ को बोलने का ताकत नहीं है मगर वह बोलता था। पेड़ को बोलने की ताकत नहीं है मगर वह बोलता है, चलता है। फरिश्ते जमीन पर उतर आए थे और आसमान से सितारे जमीन की तरफ लटक चुके थे। हज़रत उस्मान बिन अबी वक्कास की वालिदा फातिमा बिन्त अब्दुल्लाह फरमाती है कि मैं विलादत के सब हज़रत आमिना के पास थी। मैंने देखा कि सितारे जमीन के तरफ मुतवज्जा हो चुके हैं, जमीन की तरफ झुक चुके हैं। अब ऐसा मालूम लग रहा है कि अब सितारे जमीन की तरफ गिर पड़ेंगे। फिर उस सब रुए जमीन के सारे सड़ंगो हो गए, झुक गए, गिर गए और नौशेरवा के ईरान के ईवान में जलजले आ गए और उससे 14 कंगूरे गिर पड़े और हजारों बरस से जो आग जला कर रखे थे, गुमराने आतिश ने जो हजारों बरस से आग जला कर रखे थे वो बुझ गए। इसमें नुक्ता यह है कि रुए जमीन पर आसमान से फरिश्ते, आसमान से चांद, आसमान से सितारे रुए जमीन की तरफ झुक गए थे, रुए जमीन से करीब हो चुके थे। इसमें नुक्ता यह है कि आसमान के सारे फुर्जो बरकत जमीन की तरफ मुतवज्जा हो गए हैं और आगों को बुझ जाना इस बात की तरफ इशारा है कि अब आग परिस्त खत्म हो जाएंगे, आग का बुझने वाला खत्म हो जाएगा और नौशेरवा के ईरान के ईवान में जलजले आना और 14 कंगूरे के गिर जाना इस बात की तरफ इशारा है कि अब नौशेरवा की हुकूमत ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगी, वाजी रहेंगे। उस दौर में उतनी बड़ी सल्तनत न थी और वाजी रहेंगे उसमें 14 ही बादशाह होंगे। चुनांचा ऐसा ही हुआ। अब जो ये चल रहा है ये सब क़यामत की निशानी है, मगर उस सब से खत्म हो चुका था। आग का पूजने वाला खत्म हो चुका था, पूजों का पूजने वाला बहुत कम था, वो भी खत्म हो चुका था। अब ये सब क़यामत की निशानी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दौरे हुकूमत में नौशेरवा बादशाह का सारा सल्तनत मुसलमानों के दौरे हुकूमत में आ गया था, मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दौरे हुकूमत में नौशेरवा का बादशाह आखिरी बादशाह यज़्द जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दौरे हुकूमत में फना हो गए, खत्म हो गए। अब मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ इस शहर के साथ कि डॉक्टर इकबाल ने क्या ये खूब फरमाया था
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब मैं इसी पे अपना गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मेरे कहने और सुनने आपके सुनने में